Shall we start? Yes, sir. So we are in section 2 now, and we are dealing with the dynamics. We have understood the basic definitions. So dynamics deals with, it is a branch of mechanics, of course, and we are going to study the forces and the effect of the forces on a moving body. So whenever a body is moving and we are going to study the effect of forces, then we are going to study the dynamics. There are two classification of dynamics branches, you can say. Kinetics. So in kinetics, we are considering the forces and mass. Okay. For example, Newton's second law of motion. थोडस एक आपल्याकडे इव्हेंट आहे कॉलेजमध्ये, त्यामुळे बाहेरचा डिस्टर्बन्स. तुम्हाला बॅकग्राऊंड मध्ये काय ऐकू येत नाही ना? ठीक आहे, आम्हाला कोण ऐकू येतोय. थोडस कॉन्सन्ट्रेशन त्यामुळे डिस्टर्ब होऊ शकतं. एनिवे, सो इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ F is equal to m into a, here you are considering force which is causing the motion of the body, and you are also considering mass of the body. Okay, so it is nothing but kinetics. तर हा असेल आपला पुढचा चॅप्टर नंबर 6, in which we are going to deal with second equation of motion. You are going to consider force as well as mass of the body. The present chapter we are dealing with is kinematics. So in this you are going to study the moving body. Okay, but we are not going to consider force and mass. So when a body is moving and you are not going to consider force and mass, and you are going to study different parameters. So those parameters can be initial velocity of the body denoted by u. It may be final velocity of the body, v. It may be acceleration of the body. It may be the time of the motion, and it may be the displacement of the body. Okay. So all these things constitute equations of motion. So in this chapter, kinematics, we are going to study the equations of motion. Now the equations of motion, for understanding purpose or writing purpose, they are very easy. But when we are solving the numericals, okay, interpretation of the given data is important. तर ह्या गोष्टी जसं जसं येतील तसं तसं आपण डिस्कस करत राहूया. Shall we continue? पहिले स्लाइड सर्वांना माहिती आहे, लिहून घेतलेले आहे. Yes, sir. Then there are different types of motion of a body. Okay, now when you say that a body is performing linear motion, ठीक आहे, समजा एक वर्टिकल रॉड आहे. वर्टिकल रॉड आहे याचा अर्थ काय करतोय, तो ग्राउंड किती अँगल करतोय, 90 डिग्री. ठीक आहे, त्याची समजा मूवमेंट होते आणि ऍट द सर्टन डिस्टन्स तो पुन्हा एकदा त्याच पोझिशन मध्ये आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा जमिनीची अँगल 90 डिग्री तो मेंटेन करतो. आणि हा अँगल जर मेंटेन राहत असेल तर आपण काय म्हणतो सोप्या भाषेत, त्याला तो लिनियर मोशन परफॉर्म करतोय. आर यू गेटिंग? आणि जर इन केस हा 90चा अँगल समजा 80 झाला, नंतर 70 झाला, 60, 45 असं जर अँगल चेंज होत असेल तर तो कोणती मोशन परफॉर्म करतोय, अँग्युलर मोशन. असं टेक्निकल अनालिसिस आहे. सोप्या भाषेमध्ये काय, तर लिनियर मोशन मध्ये the inclination of the body with the ground remains constant, or in simple words it moves along a straight line. Whereas in case of angular motion, the object will rotate about a fixed point. एका पॉइंट भोवती, हा समजा रॉड आहे इनिशियल पोझिशन, तर तो एका पॉइंट भोवती रोटेट होत राहील. म्हणजेच काय होईल, तर त्याचा अँगल जो आहे, ठीक आहे, तो कन्सिस्टंटली चेंज होत राहील विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टन रेफरन्स. सो दिस इज अबाउट लिनियर मोशन अँड अँग्युलर मोशन. बेसिक आहे. शॅल वी कंटिन्यू? येस सर. येस सर. लिहून घ्यायचं आपण वन स्ट्रोक मध्येच करूया. देन अजून वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे पण आपण मोशन क्लासिफाय करू शकतो. ठीक आहे. द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन यू कॅन कन्सिडर इज कर्व्हिलिनियर मोशन.
म्हणजे सर्क्युलर मोशन ही कशी असते, अलॉंग द सर्कल असते, बरोबर आहे का. तर कर्व्हिलिनियर मोशन कशी असते, अलॉंग द कर्व. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल रोड वरून आपण चाललोय आणि एखादा टर्न आहे, बरोबर आहे. तर इथं आपण टेम्पररी काय करतोय, वी आर मुव्हिंग अलॉंग द कर्व, सो दॅट रिप्रेझेंट्स कर्व्हिलिनियर मोशन. ठीक आहे. द सेकंड टाइप ऑफ मोशन यू कॅन कन्सिडर इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन म्हणजे काय, सर्क्युलर मोशन. सो ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ, दॅट इज रोटेशनल मोशन. व्हायब्रेटरी मोशन म्हणजे कसे असणार आहे, तर एक मीन पोझिशन असणार आहे, बरोबर आहे की नाही. अँड अबाउट दॅट मीन पोझिशन द बॉडी विल हॅव फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन आयदर डायरेक्शन. ह्या डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणतो, अँप्लिट्यूड म्हणतो, बरोबर आहे का. तर जेवढं डिस्टन्स अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होते बॉडी, तेवढेच डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये अँप्लिट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट इन बोथ द डायरेक्शन. तर व्हायब्रेशन मध्ये काय होणार आहे, द बॉडी मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन, और इट इज व्हायब्रेशन, और त्याला ऑसिलेशन सुद्धा आपण असं म्हणतो, इफ यू रिमेंबर. सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरे आठवत असेल बघा. येस और नो. Yes, So sir. this is vibratory motion, and other is rectilinear motion or linear motion. It is along the straight line. ठीक आहे. तर या चॅप्टर मध्ये आपण दोन प्रकारच्या मोशन स्टडी करणार आहे. पहिली आहे लिनियर मोशन, ज्याच्यामध्ये इक्वेशन ऑफ मोशन असतील v इज इक्वल टू यू प्लस at वगैरे. ठीक आहे. आणि दुसरी असणार आहे कर्व्हिलिनियर मोशन. ठीक आहे. यू जस्ट सी द एक्झाम्पल्स. व्हायब्रेटरी मोशनचे एक्झाम्पल काय दिलंय, तर एक स्ट्रिंग आहे, इनिशियल पोझिशनला आहे, त्याला स्ट्रेच केला आणि रिलीज केला, तर काय होईल, इट विल कीप ऑन vibrating in both the direction. Linear motion पहा, in this case the object is moving along the straight line. This is motion along the curve, that is curvilinear motion. Oscillatory motion, that of the pendulum, oscillations about the mean position. Circular position, rotation of the earth about its own axis, and this is rotational motion. So I think all the types of motion are clear. Shall we continue? Yes. Yes, sir. हा चॅप्टर खूप सोपा आहे, म्हणजे तुम्हाला पण शिकल्यासारखं वाटणार नाही, मला पण शिकवल्यासारखं वाटणार नाही. बट वेन वी आर डीलिंग विथ द न्यूमरिकल्स, ओके, इट विल रिक्वायर सम लॉजिकल थिंकिंग. डायनामिक्स विषयी इन जनरल सांगतो, शिकताना कुठलीच गोष्ट अवघड वाटत नाही, पण प्रॉब्लेम सोडवताना आय मस्ट टेल यू, डायनामिक्स मधली प्रत्येक गोष्ट आपल्याला ओळखीची आहे असंच वाटेल. ठीक आहे. बट वन्स वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स, इट इज मोर लॉजिकल सेक्शन. लक्षात येते का. त्यामुळं बऱ्याच वेळा म्हणजे शिक्षक इन जनरल, काल पण मी चर्चा केली आमच्या काही मित्रांची, म्हणलं डायनामिक्स सुरू करतोय, तर ते म्हणले सर काही पण करा, डायनामिक्स मध्ये जर वहीतला प्रॉब्लेम पडला तरच विद्यार्थ्यांना जमतो, अदरवाईज जमत नाही. ठीक आहे. दॅट इज देअर एक्सपिरियन्स. बट लेट अस प्लॅन अँड लेट अस डिसाइड. आपल्या बाबतीत असं होणार नाही, कारण आपण प्रॉब्लेम जे आहेत ते लॉजिकली समजावून घेणार आहोत, जेणेकरून कुठलाही ट्विस्ट केलं तर तो आपल्याला जमला पाहिजे. इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. त्यासाठी सर्वांनी लक्ष देऊन ऐकणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. इन अट्रॅक्टेड बाय द सम व्हॉट वी कॅन से रॉंग थिंग्स. चुकीच्या गोष्टी आपल्याला आयुष्यात अट्रॅक्ट करत राहतील, आयुष्यभर करत राहतील, बरोबर आहे. बट यू नीड सम काइंड ऑफ व्हॉट वी कॅन से फर्म बेस टू स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स. तर तेवढा मात्र प्रयत्न करा सर्वांनी. चालेल. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. ओके. इन ऍडिशन टू दिस, एक मिनिट, याच्यामध्ये एक पॉइंट लिहायचं राहिलाय. तर डायनामिक्सचा बेस म्हणजे काय आहे. डायनामिक्सचा बेस आहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक आहे. सो वी नो दॅट देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट काय, एव्हरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ युनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by external unbalanced force. म्हणजे थोडक्यात काय, when a body is moving, okay, and if the force is applied, the motion will change or it can come to rest. किंवा एखादी बॉडी रेस्ट मध्ये आहे, जर त्याला तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, it will start moving.
ओके, तर याच्यावरनं दोन गोष्टी आपल्याला इंटरप्रिट होतात. पहिली गोष्ट आहे डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ वरून डिफाइन काय झालं, तर फोर्स डिफाइन झाला. इट इज अन एक्सटर्नल एजन्सी विच चेंजेस और ट्रायज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. मुव्हिंग बॉडी रेस्ट मध्ये आणणं किंवा रेस्ट मधल्या बॉडीला मूव्ह करणं हे कोणाचं काम आहे, फोर्स. फर्स्ट थिंग इज डिफाइंड. अँड द सेकंड थिंग वी कॅन डिफाइन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज काय सांगा, Inertia. इनर्शिया. इनर्शिया म्हणजे काय, तर टेंडन्सी टू मेंटेन द कंडिशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और कंडिशन ऑफ मोशन. दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ. नंतर सेकंड लॉ काय सांगतो, तर जो काय तुम्ही फोर्स अप्लाय केलेला आहे बरं का, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉडी. चेंज इन व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, यू टू व्ही, इनिशियल टू फायनल व्हेलॉसिटी हा चेंज होतो, ज्याच्यामुळे काय होतं, द बॉडी इज ऍक्सिलरेटेड. ठीक आहे, त्यामुळे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. बरोबर आहे, म्हणजे ऍक्सिलरेशन हे डायरेक्टली कोणावर अवलंबून आहे, Force. अप्लाइड फोर्स. ठीक आहे, आणि इट इज नथिंग बट ऍक्सिलरेशन म्हणजेच काय, तर सॉरी एम इंटू ए म्हणजे काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आहे. त्यामुळे सेकंड लॉ आपल्याला काय सांगतो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of applied force. ठीक आहे, मग जर मास कॉन्स्टंट असेल तर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कोणावरती अवलंबून आहे, Acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी म्हणजेच ऍक्सिलरेशन. इज दॅट क्लिअर? अँड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज टू एव्हरी ऍक्शन देयर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. रिएक्शन वरती तर आपण कंप्लीट 2 चॅप्टर शिकलेलो होतो. येस ऑर नो? सपोर्ट रिएक्शन वगैरे ह्या सर्व गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. ठीक आहे, सो टू एव्हरी ऍक्शन देयर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन. त्यामुळे मी सांगतो तो पॉइंट नोट करा. राईट डाऊन. डायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, राईट डाऊन, dynamics is based on Newton's laws of motion. किंवा प्रीरिक्विजिट म्हणलं तरी हरकत नाही. इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 1 2 3 असे पॉइंट्स लिहा. नंबर 1 Newton's first law of motion. These are the general principles. Typing motor response. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, पुढचा आहे Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation कोणाला आठवतंय का? F equal to G. F is equal to capital G, बरोबर ना? Yes, sir. Ammonium to upon R M1 square. M2 divided by R square. divided by R R square. square. हे मात्र लिहून घ्या, कारण कधी कधी हा विसरू शकतो. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टेटमेंट काय? Applied force is directly proportional to Applied masses force of the नाही, body. gravitational force. Yes, sir. Gravitational force capital G. नाही, gravitational directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance Square of between them. distance between them. करेक्ट. तर हा लॉ आपण डिराइव्ह ऍक्च्युअली कसं केला, इफ यू रिमेंबर, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 into M2. म्हणजे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन जो आहे
हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला आहे? प्रॉडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज. आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल कोणाला आहे? Distance between the two bodies. स्क्वेअर ऑफ द Square of डिस्टन्स. distance. Where Square of the distance between two bodies. Is it clear? Lita statement, write down. The force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses. Two bodies आधी लिहिले ना, त्यामुळे their म्हणजे काय? त्या दोन बॉडीचे product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. Write down this equation. F is equal to Gm1 m2. F is equal to Gm1 m2 upon r square. Where G is equal to capital G म्हणजे काय असतं? Gravitational constant. Constant. Constant of gravitation. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is force of attraction between two bodies. F gravitational force म्हणतो आपण याला. डिस्टन्स याच्यामध्ये किती आहे? R. आणि मासेस यांचे किती आहेत? M1 and M2. ते पहिल्या चॅप्टर मध्ये झालेलं आहे का नाही? ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट चॅप्टर आपण पाहिले. लिहून झाल्यावर सांगा. Is it over? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Then once again, some simple basics. Difference between scalar and vectors. So what are the quantities which specify the motion of a body? And dynamics मध्ये आपण काय पाहतोय? Moving bodies पाहतोय. म्हणजे आपल्याला डिस्क्राइब काय करायचे हो? मोशन डिस्क्राइब करायचे. ओके. तर कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटीज मोशन डिस्क्राइब करतात? फर्स्ट वन इज स्पीड. ठीक आहे. स्पीड इज स्केलर. मग डिस्प्लेसमेंट काय हो? वेक्टर. स्पीड म्हणजे आपण कसं डिफाइन करतो? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड पर युनिट टाइम. बरोबर ना? डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड पर युनिट टाइम. डिस्टन्स अपॉन टाइम. हे तर सर्वांना माहिती आहे. ठीक आहे. तर एसआय युनिट आपण कुठलं वापरतोय? मीटर पर सेकंड. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट व्हेलॉसिटी. तर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? वेक्टर आहे. ठीक आहे. स्पीडला आपण काय म्हणत होतो? डिस्टन्स पर युनिट टाइम. व्हेलॉसिटीला काय म्हणणार? Displacement per unit. डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. ठीक आहे. देयरफॉर इट इज वेक्टर. वन्स अगेन युनिट इज सेम, मीटर पर सेकंड. तर स्पीड हा फक्त काय सांगतो तुम्हाला? मॅग्नेट्यूड सांगतो. व्हेलॉसिटी काय सांगते? मॅग्नेट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नेक्स्ट ऍक्सेलरेशन. ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय?
रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑफ वेलोसिटी. कुठलाही रेट ऑफ चेंज जो आहे तो नॉर्मली आपण कसा घेतो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर आहे ना? Yes, sir. Yes, with sir. respect to time. If you wish, there is a principle called as total quality management असं म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये असं सांगितलं जातं की डू बेटर टुडे देन व्हॉट यू आर डुईंग येस्टरडे. तर टोटल क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंटचं प्रिन्सिपल काय आहे? कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आहे. म्हणजे काल जे तुम्हाला जमत होतं चांगल्या गोष्टी त्याच्यापेक्षा आज तुम्हाला चांगलं जमलं पाहिजे. म्हणजे कॉम्पिट कुणाशी करा तर फक्त स्वतःशी करा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. म्हणजे सांगायचा उद्देश काय, आयुष्यामध्ये सुद्धा महत्वाच्या गोष्टी आपण कशाशी कम्पेअर करतो? टाइमशी कम्पेअर करतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्यामुळे रेट ऑफ चेंज जो आहे हा सुद्धा नॉर्मली कसा घेतला जातो? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऍक्सेलरेशन इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑर पर युनिट टाइम. म्हणजेच काय? डेल्टा व्ही चेंज इन वेलॉसिटी पर युनिट टाइम. त्याला तुम्ही व्हीएफ मायनस व्हीआय म्हणा किंवा व्ही मायनस यू म्हणा. आपलं कॉमन नोटेशन काय? व्ही म्हणजे फायनल वेलॉसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलॉसिटी. ठीक आहे. युनिट काय असेल? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मला वाटतं हे लिहून घेणं म्हणजे आपला अपमान आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. लिहायला नको ना? Yes, sir. ठीक आहे. देन वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द न्यूमरिकल. आता व्यवस्थित लक्ष द्या. तर आपल्याला रेक्टिलिनियर मोशन किंवा लिनियर मोशन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन पाहायचे आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय असेल? कॉन्स्टंट मोशन असेल, बरं का? म्हणजे काय असेल? वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर मोशन कर्व म्हणून एक पार्ट शेवटी आहे, त्याच्यामध्ये हा पार्ट पुन्हा एकदा रिपीट होणार आहे. ठीक आहे. तर यू सी द फर्स्ट ग्राफ. पहिल्या ग्राफ मध्ये तुम्ही काय बघता? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हा ग्राफ बघताय. ठीक आहे. म्हणजे इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम मध्ये जर कव्हर केलेलं डिस्टन्स हे इक्वल असेल तर तुम्ही काय म्हणणार? व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. इज इट क्लिअर? So if you observe this graph of displacement versus time, it is a straight line. It means that equal distance is covered in equal interval of time, means velocity is constant. जर तुम्ही velocity versus time हा जर ग्राफ प्लॉट केला तर टाइम किती पण वाढू द्या, velocity कशी राहते? कॉन्स्टंट. ठीक आहे. तर इनडायरेक्टली इथं आपण मोशन कर्व हा शेवटचा पॉइंट पण शिकत आहोत. शेवटी फक्त याचं मी रिपिटेशन करणार आहे. सो फर्स्ट मोशन कर्व वी हॅव डिस्कस्ड इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टंट मोशन और कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. याच्यामध्ये बघा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हा ग्राफ कसा असेल? लिनियर. आर यू गेटिंग? Yes, sir. आणि वेलॉसिटी वर्सेस टाइम हा ग्राफ कसा असेल? स्ट्रेट हॉरिझॉन्टल लाइन. दिस इज कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. नेक्स्ट युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे. याच्यामध्ये मग ठीक आहे प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये जाऊया. या केस मध्ये जी पहिली केस आपण आता जस्ट डिस्कस केली, या केस मध्ये ऍक्सेलरेशन किती असेल? इफ द वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट 0. in this case the acceleration will be 0. ठीक आहे. कारण ऍक्सेलरेशन ची मॅथमॅटिकल डेफिनेशन काय? Rate of change of चेंज इन velocity. वेलॉसिटी, बरोबर ना? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ द वेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट, चेंज इन वेलॉसिटी किती असेल? 0. म्हणजेच ऍक्सेलरेशन किती झालं? 0. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन. ठीक आहे. नेक्स्ट दुसरे आहे युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेटेड मोशन. याच्यामध्ये काय? ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे वेलॉसिटी ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट घेतलं तुम्ही. आता ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट, पुन्हा एकदा ऍक्सेलरेशनची बेसिक डेफिनेशन काय सांगा? चेंज इन वेलॉसिटी, बरोबर ना? Upon change in time. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
ठीक आहे, मगाशी काय आपण म्हणत होतो, चेंज इन व्हेलॉसिटी जर 0 असेल तर ऍक्सिलरेशन 0. मागाचा पॉईंट समजलाय? Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे, त्याच्या पुढे जाऊन विचार करा. आता चेंज इन व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तरच ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट असेल. येस और नो? Yes, sir. म्हणजे व्हेलॉसिटी आता काय झालं, कंटिन्युअसली चेंज व्हायला पाहिजे. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. म्हणून इथं आपण ग्राफ प्लॉट केलाय, व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम. अँड हियर यू सी दॅट द व्हेलॉसिटी इज कंटिन्युअसली चेंजिंग युनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लक्षात येईल. त्यामुळे याचा जो स्लोप आहे dv बाय dt हा कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे. समजतंय ना? चेंज इन व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असल्यामुळे ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट आहे. मग जर तुम्ही आता दुसरा ग्राफ प्लॉट केला, ऍक्सिलरेशन वर्सेस टाइम, तर हा ग्राफ कसा येईल? Constant. हॉरिझॉन्टल लाईन. लक्षात येते का? सो दिस इज सेकंड मोशन कर्व वी हॅव अंडरस्टूड. ठीक आहे, आता तुम्ही मला रिपीट करून सांगताय दोन्ही मधला फरक सांगा. फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन कोणती पाहिली आहे? Rectilinear. रेक्टिलिनियर. त्यातला पहिला टाइप Constant motion. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी म्हणा, काय हरकत नाही. कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मध्ये काय असतं? No acceleration, zero acceleration. तर व्हेलॉसिटीच्या डेफिनेशन नुसार हे ग्राफ कसे प्लॉट झाले ते मी तुम्हाला इंटरप्रेट करतोय. व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं? डिस्टन्स अपॉन टाइम किंवा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बरोबर आहे का? Yes. Yes, sir. तर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जर प्लॉट केलं तर हा ग्राफ कसा येतो? स्ट्रेट लाईन. याचा स्लोप जो आहे, स्लोप म्हणजे काय असणार आहे? डिस्टन्स अपॉन किंवा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम असेल. बरोबर ना? Yes, sir. विच इज कॉन्स्टंट. त्यामुळे व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम हा ग्राफ असेल हॉरिझॉन्टल लाईन. ऍक्सिलरेशन किती असेल या केसमध्ये? 0. 0. सेकंड केस, याच्यामध्ये काय स्टडी करतोय आपण? Constant acceleration. Constant. युनिफॉर्म और कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन. तिथं ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय? चेंज इन व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक आहे, ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटी कसं पाहिजे? कॉन्स्टंट. त्यामुळे व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम हा ग्राफ आला स्ट्रेट लाईन. याचा स्लोप चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजेच ऍक्सिलरेशन, जो कसा आहे? कॉन्स्टंट आहे. ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट असेल तर ऍक्सिलरेशन वर्सेस टाइम, दिस ग्राफ विल बी अ हॉरिझॉन्टल लाईन. Horizontal. दोन्ही केसेस समजल्यात क्लिअरली? हे जे आपण शिकतो यालाच मोशन कर्व म्हणतात. ठीक आहे. थर्ड, व्हेरिएबल ऍक्सिलरेशन. ठीक आहे, मग हा ग्राफ जर ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट असेल तर हा ग्राफ कसा येतो? स्ट्रेट लाईन. बरोबर आहे का? मग ऍक्सिलरेशन जर कॉन्स्टंट नसेल, व्हेरिएबल असेल, तर हा ग्राफ स्ट्रेट लाईन येणार नाही. इज इट क्लिअर? Yes, sir. So it may be in the form of irregular curve. ठीक आहे, याचा तुम्ही कुठल्याही दोन ठिकाणी स्लोप कॅल्क्युलेट केला तर तो वेगवेगळा असेल. म्हणजेच काय असेल? dv बाय dt हा वेगवेगळा असेल. म्हणजेच काय असेल? ऍक्सिलरेशन इज व्हेरिएबल. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. मला वाटतं हे तीन तुम्ही नोट करून घ्यावे. तर आर यू कम्फर्टेबल? जे सांगतो ते समजतं सर्वांना? Sir. Yes. सर सर ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट असेल तर व्हेलॉसिटी कसं काय कॉन्स्टंट राहणार? म्हणजे कॉन्स्टंट रेटने चेंज होणार ना, पण कॉन्स्टंट तो कसं? पुढचा टाइम आहे. हा, तो सेकंड टाइप तुम्ही सांगताय. हा सध्याचा आहे तो ग्राफ फर्स्टचा आहे ना. हा कॉन्स्टंट नाही. व्हेलॉसिटीचा ग्राफ आहे बाळा.
सेकंड्सच म्हणाले मी. हे झालं सेकंड मध्ये गेल्यानंतर आपण चर्चा करूया. वेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणत नाही, चेंज इन वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असं म्हणतो मी. पहिल्यामध्ये काय वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे आणि सेकंड मध्ये चेंज इन वेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. लक्षात आलं का? If there is doubt, I will explain. हा पहिला टाइप आपण डिस्कस करतोय. हा कोणता टाइप आहे? कॉन्स्टंट वेलोसिटी. कॉन्स्टंट वेलोसिटी. एक्सेलरेशनची डेफिनेशन मला सांगा. dv by dt. Rate of change of velocity. करेक्ट. dv by dt मॅथमॅटिकल डेफिनेशन. ठीक आहे. या पहिल्या टाइप मध्ये वेलोसिटी कशी हो? कॉन्स्टंट आहे. बरोबर ना? म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी किती झाला? 0 झाला. म्हणजेच एक्सेलरेशन किती झालं? 0. पुढच्या टाइप मध्ये काय असणार आहे? तर हे लिहून झालं का सगळं? yes sir. Yes sir. आता ह्या पहिल्या ग्राफ मध्ये जिथे तुम्ही डिस्प्लेसमेंट घेताय पहिल्यांदा, ठीक आहे, आतापर्यंत झालेलं लक्षात आलं का? येस सर. ठीक आहे. आता पुढचा ग्राफ मी तुम्हाला इथेच एक्सप्लेन करून दाखवतो, म्हणजे कंपॅरिझन लक्षात येईल. आता पुढच्या ग्राफ मध्ये तुम्ही काय करणार आहे? डिस्प्लेसमेंटच्या ऐवजी इथे घेणार आहे वेलोसिटी. वेलोसिटी वर्सेस टाइम. समजतंय ना? म्हणजे वेलोसिटी कंटिन्युअसली वाढत चालली, एवढं तर लक्षात येते का? yes. म्हणजे इक्वल इंटरवल मध्ये चेंज इन वेलोसिटी किंवा सोप्या भाषेत राइज इन वेलोसिटी हा कॉन्स्टंट आहे. समजतंय ना? ए ची पुन्हा एकदा डेफिनेशन काय हो? dv बाय dt. आता चेंज इन वेलोसिटी हा तुम्हाला इथून ते इथपर्यंत असणारा चेंज इन वेलोसिटी किंवा इथून ते इथपर्यंत असणारा चेंज इन वेलोसिटी. समजतंय ना? हा चेंज इन वेलोसिटी कसा आहे? कॉन्स्टंट. म्हणून एक्सेलरेशन कसं असेल? कॉन्स्टंट. इज दॅट क्लिअर? सर येस. Yes sir. बघा आता सेकंड टाइप. डिस्प्लेसमेंटच्या इथं काय घेतलंय? वेलोसिटी. त्यामुळे राइज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉन्स्टंट. म्हणून एक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे. बिकॉज a is equal to dv by dt. Change in velocity is constant with respect to time. Therefore, the acceleration is constant in this case. मागाच्या केस मध्ये काय कॉन्स्टंट होतं? वेलोसिटी कॉन्स्टंट होती. एक्स आणि वाय ऍक्सिस चे पॅरामीटर बघा. dy by dt कॉन्स्टंट असेल आपण काय म्हणणार? एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टंट. What are the things we are learning right now? They are nothing but motion curves. Motion curve म्हणजे काय असतात? The graphs which describe motion of the body. ह्या सर्व गोष्टी आपण शेवटी रिपीट करणार आहे अंडर द टायटल मोशन कर्व्स. त्यावेळी सगळं तुम्ही एक्सप्लेन करणार आहात. झाले? Yes sir. Third, variably accelerated motion.
इथं फार तर स्लोप काढून दाखवा दोन ठिकाणी. काय झालं डीव्ही बरोबर आहे का, काय झालं डीटी. dv by dt हा कॉन्स्टंट नाही, म्हणजे acceleration कॉन्स्टंट नाही. Is it clear? Therefore it is variable acceleration. Is it over? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Now we'll understand the same things from different perspective. या तीन गोष्टी आता शिकलेल्या पुन्हा एकदा आपण बघूया. पहिल्यामध्ये कॉन्स्टंट काय, वेलोसिटी. पहिल्या टाइप मध्ये कॉन्स्टंट काय, वेलोसिटी. ठीक आहे. दुसऱ्यामध्ये एक्सेलरेशन. acceleration constant. आणि तिसऱ्यामध्ये काहीच कॉन्स्टंट नाही. बरोबर आहे. म्हणजे बघा पहिली मोशन म्हणजे काय झाली, झिरो ऍक्सिलरेशन. समजताय ना. Yes, sir. हे कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन. आणि तिसरं व्हेरिएबल ऍक्सिलरेशन. सो इन टर्म्स ऑफ ऍक्सिलरेशन यू कॅन आयडेंटिफाय दिस थिंग्स. ठीक आहे. एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घेऊया, जास्त थेरॉटिकल बोलण्याऐवजी. ठीक आहे. सपोज वी आर रायडिंग अ बाईक. आपण गाडी चालवतोय. सांगा बरं कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी ही कंडिशन कधी असेल. प्लेन रोड वरून जातं. नाही, जे कंट्रोल तुमच्या हातात असतात, ब्रेक, ऍक्सलरेटर, क्लच, जे काय आहे त्यानुसार मला सांगा. विदाउट ब्रेक चालवत असेल. ठीक आहे. आणि एक्सिलरेटर कॉन्स्टंट असेल. करेक्ट. चेंज करता ज्यावेळी आपल्या हातामधल्या ऍक्सिलरेटरची पोझिशन ही कॉन्स्टंट असेल, हाताची पोझिशन समजताय ना, येस सर. उजव्या हातातली, ह्याचा अर्थ काय करताय, ते ऍक्सिलरेटरची पोझिशन कॉन्स्टंट ठेवताय, म्हणजे तुम्ही ऍक्सिलरेशन मध्ये बदल करत नाही. इज इट क्लिअर. येस सर. त्यामुळं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहते. इज इट क्लिअर. येस सर. ठीक आहे. नेक्स्ट, युनिफॉर्मली ऍक्सिलरेटेड मोशन. बरोबर आहे ना. गाडी जस्ट स्टार्ट केलेली आहे, बरोबर ना. समोर छान रोड आहे, एक 10 किलोमीटर पर्यंत कुणीही दिसत नाही रोडवर. काय करणार आहोत तुम्ही, तर ते जे ऍक्सिलरेटरची मूठ आहे ती सारखी कंटिन्युअसली फिरवत राहणार का नाही. येस ऑर नो. तुम्ही कंटिन्युअसली गाडी ऍक्सिलरेट करत राहताय. समजताय का. त्यामुळे व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, कंटिन्युअसली वाढत जात आहे. इज इट क्लिअर. स्पीड वाढत जातो ना, स्पीडोमीटर वरती दिसतो ना समोर. येस सर. सो व्हेलॉसिटी विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. आणि तिसरी, बरोबर आहे की नाही, कुठेतरी ट्रॅफिक आहे, एक 10 मीटर मध्ये कोण दिसत नाही, तेवढ्या वेळात काय करणार, गाडी पळवणार. बरोबर ना. परत समोर काय ऑब्स्टॅकल आलंय की ब्रेक लावणार. येस ऑर नो. सो दॅट इज व्हेरिएबल ऍक्सिलरेशन. जे नॉर्मली आपण जे जनरल लाईफ मध्ये मोशन पाहतो, हे बऱ्याच वेळा कशी असते हो, व्हेरिएबल ऍक्सिलरेशन असते. इज इट क्लिअर. येस सर. ठीक. लेट्स कंटिन्यू नाउ आफ्टर अंडरस्टँडिंग these basics. Now equations of motion. तर इक्वेशन ऑफ मोशन म्हणजे काय, these are basically related to kinetics or kinematics. Kinematics, because in these equations force and mass not considered. Force is not considered and mass is also not considered. बरोबर आहे. यांचे डेरिव्हेशन पण छोटे छोटे आहेत. फॉर एक्झाम्पल ऍक्सिलरेशनचे डेफिनेशन काय हो, a इज इक्वल टू dv by dt. v मायनस u बाय t. बरोबर आहे का. Yes. म्हणजे हे मल्टिप्लाय करा, a इंटू t जर घेतलं
तर काय येईल V minus U. v मायनस u, बरोबर आहे. म्हणजेच काय येणार आहे v इज इक्वल टू U u plus प्लस 80. 80. ते छोटे छोटे प्रूफ आहेत, हे काय कोणा तुम्हाला विचारणार नाही, पण हे डिराईव्ह कसे झाले हे मी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्या बेसिक डेफिनेशन आहेत, ऍक्सलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, बरोबर की नाही. ह्याच्या रिअरेंजमेंट करून हे आपल्याला इक्वेशन ऑफ मोशन मिळालेले आहेत. म्हणजे बेसिकली हे काय आहेत, तर बेसिक लॉ जे आहेत आपले मोशनचे ते मॉडिफाईड फॉर्म मध्ये आहेत. तर फर्स्ट इक्वेशन काय हो सांगा. V equal to U plus 80. v is equal to u plus 80. ठीक आहे. Where v is Final velocity. final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and t is the time for which the motion takes place. ठीक आहे. आता हे इक्वेशन मी तुमच्याकडून पाठ करून घेणे हे माझं काम नाही. ठीक आहे. व्हेन टू यूज दिस इक्वेशन लक्षात येते. म्हणजे बघा, फॉर एक्झाम्पल देर इज वन बॉडी विच इज मुव्हिंग ऍट सम वेलॉसिटी. इनिशियल वेलॉसिटी माहिती आहे तुम्हाला. समजा ही कार आहे, बरोबर. व्हेकल मुव्हिंग ऍट कॉन्स्टंट इनिशियल वेलॉसिटी. समजा काय दिलंय 10 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. सपोज देर इज सम ऑब्स्टॅकल, बरोबर ना. पंढरपूरच्या लोकांना जास्त अनुभव, वारीच्या काळात काही पण करा लोक आडवे येतातच, बरोबर आहे की नाही. तर समोर एखादा व्यक्ती आडवा आला, बरोबर आहे का, तर काय करावं लागेल, ब्रेक्स अप्लाय करावे लागतील. येस ऑर नो. Yes, sir. Yes, sir. त्याला काय होणार आहे, यू जो आहे तो कमी होईल, फायनल वेलॉसिटी कमी असेल. येस ऑर नो. या केस मध्ये तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की जर इनिशियल वेलॉसिटी ही फायनल वेलॉसिटी पेक्षा when the initial velocity is greater than final velocity. ठीक आहे. याचा अर्थ काय, तर ऍक्सिलरेशनचे डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे. बाय डेफिनेशन काय, v मायनस u डिवायडेड बाय t. समजते का. आता मोठा कोण आहे, u जो निगेटिव्ह आहे. तर मग ऍक्सिलरेशन या केस मध्ये कसं येणार आपलं, निगेटिव्ह. गेटिंग इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. तर ज्यावेळी स्पीड कमी होत जातो त्यावेळी ऍक्सिलरेशनची व्हॅल्यू ही कशी येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. फॉर एक्झाम्पल ब्रेक्स अप्लाइड. बऱ्याच वेळेला असं होतं की एक्झामचं प्रेशर असू द्या किंवा काय असू द्या, कॅल्क्युलेशनचा मिस्टेक असू द्या, गाडीला ब्रेक लावला हे धडधडीत प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं असतं, बरोबर का. तरी पण आमचं उत्तर काय, तर फायनल वेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन इनिशियल वेलॉसिटी. तर हे चेक पॉइंट आहेत लॉजिकल. आर यू गेटिंग. Yes, sir. तर ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजे. ब्रेक्स वगैरे अप्लाय केलं तर तुमचं ऍक्सलरेशन कसं यायला पाहिजे, निगेटिव्ह यायला पाहिजे, आणि फायनल वेलॉसिटी ही इनिशियल वेलॉसिटी पेक्षा कमी असायला पाहिजे. फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर. Yes, sir. नेक्स्ट, कोणतं इक्वेशन कधी वापरायचं हे आपण नंतर डिस्कस करूया. पण नॉर्मली जो तुमचा गिव्हन डेटा आहे, ठीक आहे, त्यानुसार तुम्हाला ते इक्वेशन वापरावं लागतं. म्हणजे समजा तुम्हाला व्ही दिलाय, ठीक आहे, यू दिलाय आणि टी दिलाय, आणि यू हॅव टू फाइंड आउट द ऍक्सिलरेशन. तर ऑफकोर्स तुम्ही कोणतं इक्वेशन वापरणार आहे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. बरोबर आहे का. बट लाईफ इज नॉट सो सिम्पल, बरोबर आहे. आयुष्य आपण जेवढं समजतो तेवढं सोपं नाही, बरोबर आहे का. तर ते यू ची व्हॅल्यू आपल्याला इनडायरेक्टली देतात. हे कसे देतात, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बघा, असं जर स्टेटमेंट आलं तर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट याचा अर्थ काय, तर टू बिगिन विथ द बॉडी इज ॲट रेस्ट. टू बिगिन विथ म्हणजे काय, इनिशियल वेलॉसिटी. आर यू गेटिंग. म्हणजे तुम्ही या केस मध्ये काय घेतलं पाहिजे, U equal to इक्वल 0. टू 0. तर
हे जे प्रश्न असतात ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन अतिशय सिंपल असतात, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हे खूप मॅटर करतात. आर यू गेटिंग? एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं की द बॉडी कम्स टू रेस्ट इनिशियली मूव्हिंग ऍट 10 मीटर पर सेकंड, द बॉडी कम्स टू रेस्ट V equal to 0. तर बॉडी कम्स टू रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी मूव्हिंग ऍट 10 मीटर पर सेकंद आहे, बॉडी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट ही त्याची फायनल कंडिशन आहे, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. म्हणजे फायनल वेलोसिटी त्या केसमध्ये किती असणार आहे? 0. इज इट क्लिअर? दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टँड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा एक प्रकार येतो, ह्या गोष्टी मी खूप वेळा रिपीट करणार मगच प्रॉब्लेम घेणार. इज दॅट फाईन? Yes. कारण फॉर्म्युले मी लिहायचे आणि तुम्ही नुसतं कॅल्क्युलेशन करायचे हे मला पटत नाही कधीच. फॉर्म्युले तुम्ही सांगितले पाहिजेत, बरोबर आहे का? आता याच्यामध्येच हे समजा हे समजा ग्राउंड लेवल आहे, and we are considering vertical motion. हे आतापर्यंत डिस्कस केलं आपण, हे कशासाठी डिस्कस केलं? हॉरिझॉन्टल मोशन साठी, बरोबर आहे. नाव वी आर डिस्कसिंग द व्हर्टिकल मोशन. ठीक आहे. तर व्हर्टिकल मोशन मध्ये एक गोष्ट तुम्हाला कायम गृहीत धरावी लागते, जे कधीही दिलेली नसते. व्हॉट इज दॅट थिंग? U is maximum and V is 0. Acceleration negative positive. वर गेल्यानंतर निगेटिव्ह, खाली आल्यानंतर पॉझिटिव्ह. ओके, यू आर ऑन द राईट डायरेक्शन. तर व्हर्टिकल मोशन ज्यावेळी असते त्यावेळी ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू जी असते इट विल बी आयदर प्लस जी और इट विल बी मायनस जी, आणि जी ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 9.81. ठीक आहे. आता हे प्रश्न जे असतात दीज आर मोर लॉजिकल क्वेश्चन्स. ठीक आहे. तर आपल्या मते ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जे आहे, बरोबर आहे का, त्याची डायरेक्शन नॅचरली कुठली हो? Towards the center of the earth. टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, म्हणजेच डाऊनवर्ड. आर यू गेटिंग? Yes. मग समजा सपोज देयर इज वन स्टोन, एखादा दगड आहे, बरोबर का, आणि बिल्डिंगच्या टॉप वरून तो खाली फेकलाय, तर तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतोय, म्हणजेच ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या डायरेक्शनला मूव्ह होतोय. त्यामुळे त्या केसमध्ये ए ची व्हॅल्यू तुम्ही किती घेणार? प्लस 9.81. इज इट क्लिअर? Yes. ए ची व्हॅल्यू घेणार प्लस 9.81. सपोज यू आर थ्रोइंग वन ऑब्जेक्ट इन द एअर. सॉरी, याच्यामध्ये अजून एक मुद्दा राहिला. बघा, ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आपण मगाशीच ग्राफ बघितला. ए इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, म्हणजे व्हेलॉसिटी कशी असेल हो? व्हेलॉसिटी कशी असेल? कॉन्स्टंटली चेंजिंग, कॉन्स्टंटली इन्क्रीजिंग. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मगाच्या ग्राफचं आता रिलेशन लागतंय ना? येस. त्यामुळं कधीही पाठांतर करायचं नाही, बरोबर ना? पाठांतर इज टेम्पररी, अंडरस्टँडिंग इज परमनंट. अंडरस्टूड ऑर नॉट? मग ऍक्सेलरेशन जर कॉन्स्टंट असेल तर व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली वाढत जाणार आहे. म्हणजे इथून रिलीज होताना या पॉइंटला जी व्हेलॉसिटी असेल त्याच्यापेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी कुठं असेल? इथं असेल, बरोबर ना? त्याच्यापेक्षा इथं जास्त असेल. आणि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड मॅक्सिमम ती व्हेलॉसिटी किती असणार आहे? मॅक्सिमम आहे. अंडरस्टूड? येस. Yes. जमिनीवर पडल्यावर किती असणार आहे? 0 असणार आहे. तर म्हणून काय वापरतात शब्द? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. ठीक आहे. म्हणजे रेस्टला येण्यापूर्वी त्याची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे? मॅक्सिमम. आर यू गेटिंग द थिंग्स? येस. Yes, sir. So these are the things we need to consider. मग सांगा, वी आर कन्सिडर. बरं, याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असते,
इथं समजा एक टॉवर आहे, ठीक आहे. अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर. याच्यामध्ये काय गिवन डेटा आहे? U is 0. A stone is released from the top of a tower. Initial velocity is 0. तर तो रिलीज केला, बरोबर नाही, म्हणजे तो इनिशियली स्टेशनरी होता. इज इट क्लिअर? Yes. त्यामुळे या केस मध्ये यू किती असणार आहे? C. 0 असणार आहे. तो कंटिन्युअसली वाढत जाणार आहे. Increase. इथं तुम्ही काय घेणार आहे? A इज इक्वल टू Plus प्लस 9.81. ठीक आहे. आणि वेलोसिटी मॅक्सिमम कधी असेल? Just touching before जस्ट touching. बिफोर टचिंग द ग्राउंड. ठीक आहे. ऑन द अदर हँड, ठीक आहे, अ स्टोन इज थ्रोन इन द एअर. V is 0. आता सुद्धा काय हो, ए कॉन्स्टंटच आहे, पण मोशन कशी आहे? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. त्यामुळे ए इज इक्वल टू काय असणार आहे? Minus G. मायनस जी असणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. म्हणजेच काय होणार आहे? व्हेलॉसिटी ही कंटिन्युअसली Decrease. decrease. डिक्रीज होणार आहे. व्हेलॉसिटी वर्सेस टाइम. हा टाइम जर तुम्ही असं वाढवत गेला तर व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली काय होणार आहे? सॉरी, ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम velocity is going to decrease. Is it clear? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये दाखवावं लागेल? वेलोसिटी वाढते आणि हे कमी होत आहे, असंच दाखवावं लागेल ना. टाइम इकडे वाढवत असं गृहीत धरा. तर वेलोसिटी डिक्रीज होते ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. लक्षात आलं काय सांगायचंय? ग्राफ हा विषय सोडून द्या. Yes. कुठला क्वाड्रंट परत Second वेगळं quadrant. सेकंड मध्येच येईल, बरोबर ना. सर ऍज द टाइम प्रोग्रेसेस वेलोसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. मग वेलोसिटी कमी होत 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 0 ला. एक असा पॉइंट होईल जिथं ती वेलोसिटी 0 होईल. आर यू गेटिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. म्हणजे मग या ठिकाणी फाइंड द मॅक्सिमम हाईट रीच्ड बाय द स्टोन. म्हणजे तो स्टोन ज्यावेळी मॅक्सिमम हाईटला इथं रीच करेल, बरोबर, मग मॅक्सिमम हाईटला रीच झाल्याचं म्हणजे काय समजायचं? व्हेलॉसिटी किती आहे? 0. 0 आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. त्यामुळं आयुष्यामध्ये याच्यावरून एक लेसन, आपण कधीही टॉपला हे असं समजू नका. अंडरस्टूड? Yes. पण ज्यावेळी टॉपला जातात त्यावेळी व्हेलॉसिटी किती होते? 0. आणि परत खाली यावं लागतं. इज इट क्लिअर? Yes, sir. So try to be nearer to the top. Don't be at the top. Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. So these are the things we need to understand. हे फक्त ह्या गोष्टी वेळा मार्कासाठी शिकायच्या नाहीत. Okay, they are giving you some kind of message for building your life. ठीक आहे? So these are the things we need to understand. सांगता पुन्हा एकदा काय काय समजलं? Displacement upon time. चला, इथून एखादा स्टोन आपण ड्रॉप करतोय, काय समजणार गिवन डेटा? U equal to 0. 0. U equal to 0. Very good. A equal to plus G. Plus A is equal to plus G. Plus G. Positive. plus G. आणि इथं जर तुम्ही गेला जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, V maximum. तर V किती असणार आहे? Maximum. मॅक्सिमम. ठीक आहे. आणि वेलोसिटी जे आहे काय होणार आहे? Constantly increase. कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत जाणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes. Yes, sir. ऑन द अदर हँड, ठीक आहे, द स्टोन इज थ्रोन इन द एअर.
इथून थ्रो केला म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी इथं 0 असेल, बरोबर ना? Yes, sir. Yes. बरोबर का? आणि थ्रो केला म्हणजे वरती जाताना वेलोसिटी कशी होणार आहे? Constantly decrease. कॉन्स्टंटली डिक्रीज होत जाणार आहे, मायनस मायनस मायनस, बरोबर आहे? याचे कारण काय? इट इज मुव्हिंग अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी, Opposite. त्यामुळे ए इज इक्वल टू मायनस मायनस Minus. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा आहे? डाऊनवर्ड डायरेक्शन. आणि मॅक्सिमम पॉइंटला गेल्यावर काय असणार आहे? व्हेन यू आर ऍट द टॉप v is equal to 0. So we don't want to be at the top. V is equal to 0. We wish to be nearer to the top. Okay? Okay. V is equal to 0. These are the things we need to understand. Snapshot घेता याचा का वही मध्ये लिहून घेताय? एक मिनिट, जस्ट मिनिट. पुढे ह्या सगळ्या गोष्टी जर लिहून दिल्या असतील तर आपण चेक करूया. लिहून द्यावं लागतील का? आता अंडू करून येणं पण झालं, स्लाइड चेंज केल्यामुळे झालं होतं. सेम स्लाइड वरती अंडू होतं. ठीक आहे, दाखवा पहिल्यांदा ग्राउंड लेवल वरती टायटल द्या, व्हर्टिकल मोशन, पॉइंट्स टू बी कन्सिडर्ड. अरे बापरे, 11 वाजून गेली की. उद्या आपण लिहून घेऊया. पुढचं लेक्चर कुठलं आहे? UHV. सॉरी माझं लक्षच नव्हतं घड्याळाकडं. 3 स्टुडंट ऍबसेंट आहेत. 1 मिनिटात मी चेक करतो. $42, $45, $45, $57. प्रथमेश सुरवसे किती नंबर आहे आपला? सर 62 नंबर आहे, लेझर आहे ना. ओके, किती आहे? 62. ठीक आहे, 42, 45, 57. Shall we stop? Yes, sir. Yes, sir. And sorry to Bhosle sir for wasting his time. चला उद्या